Hello students, welcome to my new lecture on the topic or on the course on construction materials and safety engineering. So as we have discussed, what are the course outcome? Explain different types of engineering material. We are explaining different types of engineering materials. In that, what will be the varieties? What are the methods of quarrying and dressing of stones? So what is stone quarry? That is the first point. What is quarry? എന്താണ് ക്വാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ക്വാറികൾ ഉണ്ടാവും. മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നാട് ഒരുപാട് ക്വാറികൾക്ക് പേര് കേട്ട നാടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്വാറി? വാട്ട് ഈസ് ക്വാറി? The process of taking out stone from natural rock beds is known as quarrying. A natural bed will be there, or natural bed will be there. From that, we are taking some natural stones or natural rock. That's called quarry. The process of taking out stones from natural rock beds is termed as quarrying. Okay, you have to study this definition. Then what are the methods of quarrying? How they can be done? They can be done either by using hand tools, channeling machines, blastings. We can make use of these three methods. First we'll discuss by using hand tools. Digging or excavating. See how this man is digging in a quarry. These are all the ancient methods. Okay, nowadays we are not at all doing these manual methods or hand methods. This is a pickaxe. You will be using the pickaxe. Pickaxe will be telling. So some amount of hammer can be used. Some amount of this is the hammer. This is the pickaxe. Shovels can be used. Some amount of chisels can be used for digging or excavating. These are all the hand tools. Then heating. Some sort of heating can be done. The top surface of rock is heated by placing woods or piling a heap of fuel over the surface. Some petrol may be fall here. After that, steady fire for some hours. What will happen? There will be some unequal expansion occurs. So upper layer separate by bursting noise. There will be a sudden nice noise will be there. By using the crowbars or pickaxes. This is the crowbar. They use it to separate the expanded particles or separated particles. This is the pickaxes. This is the heating method. Okay. Next is wedging. Wedging. If rock surface contains cracks, steel wedges and points are driven by means of hammer. The blocks of stones are then shifted and they are removed. If you see the figure means you will be able to understand what are wedges. Okay. By means of hammer, above the earth for certain intervals, we are making some holes, small holes. Okay. That is also that is called wedges. Okay. Then actually a line of holes, dia 12 mm and depth 200. How will be the dia of this hole? What will be the depth of this hole? What will be the distance of these holes? We are making a line of holes. A plug and feather. Actually, this is the plug. This is the two feathers. You have to make the plug and feathers are placed into the holes. Then by using the hammers, we are struck above these plugs. What will happen? What will happen? The stratified rocks or the rocks may be split up into parts. This is the method of wedging. Okay, the method of wedging. We are splitting the stones. After that, the blocks of stones are then shifted and then removed. That is what we are doing. Simply, what we are doing, we are making some hole. We are plug and feather is inserted that. By using the hammer, we are struck above that. Then they are removed. That's called wedging. Method of quarrying in that with the channeling machine. We have discussed about hand tools. Now we are discussing about the channeling machines. What are the channeling machines? What's a channel? As we know, English channel you might have heard about. The channeling machines driven by steam, compressed air or electricity are used to make vertical or oblique grooves or channel on the rock mass. Okay. By using channeling machine is a machine. By using the machine, we are making some channel. What will be the length of the channel? 24-meter length, width of 50 mm to 75 mm,
നമ്മൾ ക്വാറിയിൽ പോയിട്ട് 24 മീറ്റർ നീളം, ഒരു 50 മീറ്റർ ടു 75 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത്, അതുപോലെ 2.4 to 3.70 മീറ്റർ ഡെപ്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്വാറിയിൽ. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് എ മെഷീൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ചാനലിംഗ് മെഷീൻ. The process consists of the following steps. The channels are cut around the stone block which is to be removed from the rock mass. ഒരു റോക്ക് മാസിന്റെ 4 സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനൽ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നീട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹോൾസ് ആർ ഡ്രിവൺ ബിനീത്ത് ദ ബ്ലോക്ക്. ആ ബ്ലോക്കിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. Then wedges will be inserted. We have already know wedges. Okay, ആ wedges ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെഡ്ജസിൽ നമ്മൾ ഫെദറും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്, ഫെദേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലഗ്, അത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഹോളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഹാമേഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലാർജ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് മാർബിൾസ്, ദിസ് ഈസ് ഹൗ മാർബിൾ, ലൈം സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ്. A horizontal channel as well as a horizontal hole is created. A channel is created as well as a horizontal hole is created. Then wedge is inserted. This is the method of channeling. Okay, you have to memorize this. What will be the dimension of the channel and all those things. Then what will be the steps. Then method of quarrying by blasting. As the name suggests, blasting means there will be some use of some explosives. The explosives are used to convert rocks into small pieces of stones. Okay, that is known as blasting. You might have heard about some blasting attack, the terrorist attack and all those things. Day before yesterday or yesterday, there will be an attack in one Toyota car near Jammu and Kashmir by terrorists. So similarly, like you'll be, what are the explosives, trinitotoluene and all those things. There are the explosive setups. The stones obtained by blastings are usually of small size and they are used as ballast in railways, aggregate for concrete, road metals, etc. They will be small in size. They are used in ballast in as railways and aggregate for concrete, road metal, etc. So you have to know the uses of this blasted stone. Is adopted for quarrying hard stones having no crack. Okay, if no crack or no fracture, nothing is there, means go for blasting. Take out some gunpowder or something, just blast it. Next is a method of quarrying by blasting. What are the tools for blasting? നമുക്ക് 5 ടൂളുകൾ: ഡിപ്പർ, ജമ്പർ, പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ, സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ, ടാമ്പിംഗ് ബാർ. ഡിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രിൽ ഹോൾ ടു ദ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത്. ഒരു റിക്വയർഡ് ഡെപ്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവാൻ വെർട്ടിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹോള് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡിപ്പർ. ജമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. ടാമ്പിംഗ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ നമ്മൾ വെടിമരുന്ന് നിറക്കണം. വെടിമരുന്ന് നിറച്ചതിന് ശേഷം നിറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ. പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയർ, ഇത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വയർ വേണം അല്ലെ, അതിനെ ഫ്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു വെടിയൊക്കെ മേടിച്ചാൽ അതിനൊരു വയർ ഉണ്ടാവും ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ഒരു വയർ വേണം. ആ വയർ ആ പൊസിഷനിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ. ഒരു നീഡിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അമർത്തിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും, ഈ നടുഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും. യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹോൾ വൈൽ ടാമ്പിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിൻ കോപ്പർ റോഡ് വിത്ത് എ ലൂപ്പ് അറ്റ് വൺ എൻഡ്. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ. അതിനുശേഷം ഈ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ വലിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഇതാണ് വെടിമരുന്നെങ്കിൽ, ഇതാണ് വെടിമരുന്നെങ്കിൽ, മീൻസ് ഹോളെങ്കിൽ ഈ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ടാമ്പ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഫ്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ഫ്രം ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഹോൾ. അപ്പോ അതിൽ സ്റ്റോൺ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം? സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പൂൺ ആണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾ ജമ്പർ. പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ നടുക്ക് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ സാധനമാണ് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ടാമ്പിംഗ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എർത്ത് സൈഡിലെ ഹോള് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അമർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ. സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ടൂൾസ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്. Then what will be the explosive used for blasting? That's the next thing. Blasting powder and dynamite. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൺ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്.
അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഡൈനാമിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാം. ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന് Nobel Prize. He is the person who started the Nobel Prize. In his name only Nobel Prize has given. He only discovered this dynamite. Okay, it's a very strong explosive. It causes itching. Okay, when you touch the dynamite, it causes itching in your body. So very careful while you'll be doing with the dynamite. For blasting powder is the commonly used thing. The gunpowder is a mechanical mixture of charcoal, saltpeter and sulfur. This you have to memorize. The portions of charcoals or the proportions of charcoals include saltpeter, salt by weight. By weight, what proportion it has to be? 15:75:10. Sometimes saltpeter is substituted by chili saltpeter. വെടിമരുന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് chili saltpeter എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes it may be substituted by chili saltpeter. Okay, but as chili saltpeter absorbs moisture, it is difficult to keep such water for a long time. Okay, അത് വേടിച്ചിട്ട് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ വേടിച്ചിട്ട് അധികം നേരം വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അത് അപ്പം തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ. സോ സാൾട്ട് പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. Then other explosives: blasting gelatin, കോഡിറ്റ്, ജെല്ലിഗ്നൈറ്റ്, ഗൺ കോട്ടൺ, ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ, റോക്ക് ആൻഡ് റോക്ക്. ഇതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിച്ച് പഠിക്കും. Then comes the very important topic: dressing of stones. The stones after being quarried are to be cut into suitable sizes and with suitable surfaces. Okay, നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോൺ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഡെഫിനിറ്റ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സർഫസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? This process is known as the dressing of stones and it is carried out for the following purpose. എന്തിനാണ് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റോണിന്റെ ക്വാറിയിൽ നിന്ന് കല്ല് എടുത്ത് അതേപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന്റെ സൈഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. ടു മേക്ക് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം ക്വാറി ഈസി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ. ഒരേ സൈസിലെ കല്ലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ടു ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈർഡ് അപ്പിയറൻസ് ഫ്രം സ്റ്റോൺ. നല്ല അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ. ടു സൂട്ട് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേഷൻ. കല്ല് ചെത്തൽ തന്നെയാണ് സംഭവം കേട്ടോ, കല്ല് ചെത്തലാണ്. To take advantage of local men near quarry who are trained for such a type of work. നല്ല ലോക്കൽ മെൻ ഒക്കെ വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അവരുപയോഗിച്ച് നല്ല വൃത്തി ചെത്തിയെടുക്കാം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചെത്തലുണ്ട്. ഒന്ന് ക്വാറിയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയതിനെ ക്വാറി ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇത് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ചെത്തുന്നതിനെ സൈറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, so two types of dressing. Quarry, if you are doing it in the quarry itself, it is called quarry dressing. If you are doing it at the site or work site, means site dressing. Under quarry dressing, the stones roughly dressed to secure the following advantages. Actually, here there should be one underline should be here. At quarry site, cheap laborers may be available. For the following advantages only we are doing the quarry dressing. That is, the dressing can be done at the quarry itself. At quarry site, cheap labor may be available. There will be cheap labor for one day to 300 rupees or 400 rupees. You'll be getting the quarry sap maybe get removed. So the proper dressing can be done with cheap labor. That is a very important point. You can sort out the stone for different works. If it is for floor work, you can sort out. If it is for a well work, you can sort out. Or if it is for some drainage work, you can sort out that type of stones. So some sorting out can be done at the quarry itself. So that is one advantages of this quarry dressing. Then irregular and rough portions of stone may be removed. If it is the stones are irregular or not usable for construction, means they may be removed at the quarry itself. So that is a good advantage. The natural bed of stone can be made prominent during quarry dressing. As I told you, what is a natural bed? We have discussed about stratified rocks. There will be so many stratified, so many layers sedimented above. So these are the, I'm giving an elevation of a stone or a rock. Okay, there will be so many stratas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 stratas are here. So one above the other sedimented, okay, or accumulated. Actually, this is the natural bed. Okay, this is the natural bed of the stone. When we are using this under construction, the stone should be placed like this. This is the elevation of the building in a stone. The stone should be placed like this. What is the advantages of placing like this stone? Actually, what is this?
This is the pressure plane. The pressure, opposite pressure will be in this direction. Okay. The stone exerts pressure in the opposite direction. Okay. There will be some reactive pressures also, internal stresses also. So this is the pressure plane. And what will be the natural bed? Here is the natural bed. So this is the 90 degree. Always this angle should be 90 degree. This thing can be recognized. The natural planes and all can be, natural bed planes can all recognized only by the person who is dressing at the quarry itself. So the natural bed can be prominent, can be made prominent during the quarry dressing. So a nice type of dressing can be done at the quarry. So they can locate the quarry. That is the point. Then the stone when quarried freshly contain quarry sap and hence they are comparatively soft and can be easily trussed. Okay. The stone when quarried freshly contain quarry sap and hence they are comparatively soft and can be easily trussed. That is one point. That is, the stone when quarried freshly, there will be quarry sap. The quarry sap can be easily removed when we are doing at the quarry. That is one more point. Okay. Next is a method of quarrying by blasting. What are the tools for blasting? നമുക്ക് 5 ടൂളുകൾ, ഡിപ്പർ, ജമ്പർ, പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ, സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ, ടാമ്പിംഗ് ബാർ. ഡിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രിൽ ഹോൾ ടു ദ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത്. ഒരു റിക്വയർഡ് ഡെപ്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവാൻ വെർട്ടിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹോൾ കുഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡിപ്പർ. ജമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. ടാമ്പിംഗ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ നമ്മൾ വെടിമരുന്ന് നിറക്കണം. വെടിമരുന്ന് നിറച്ചതിന് ശേഷം നിറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ. പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയർ, ഇത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വയറുമാണ് അല്ലെ, അതിനെ ഫ്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമ്മള് വീട്ടിലൊരു വെടിയൊക്കെ മേടിച്ചാൽ അതിനൊരു വയർ ഉണ്ടാവും ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ഒരു വയർ വേണം. ആ വയർ ആ പൊസിഷനിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ. ഒരു നീഡിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അമർത്തിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും, ഈ നടുഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും. യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹോൾ വൈൽ ടാമ്പിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിൻ കോപ്പർ റോഡ് വിത്ത് എ ലൂപ്പ് അറ്റ് വൺ എൻഡ്. മനസ്സിലായ? ഇതാണ് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ. അതിനുശേഷം ഈ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ വലിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഇതാണ് വെടിമരുന്നെങ്കിൽ, സോറി, ഇതാണ് വെടിമരുന്നെങ്കിൽ, മീൻസ് ഹോളെങ്കിൽ ഈ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ടാമ്പ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഫ്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ഫ്രം ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഹോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോൺ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം? സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പൂൺ ആണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾ ജമ്പർ, പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ നടുക്ക് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ സാധനമാണ് പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ടാമ്പിംഗ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എർത്ത് സൈഡിലെ ഹോള് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അമർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ. സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ടൂൾസ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്. Then what will be the explosive used for blasting? That's the next thing. Blasting powder and dynamite. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൺ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനമുണ്ട്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഡൈനാമിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാം. ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന് Nobel Prize. He is the person who started the Nobel Prize. In his name only Nobel Prize has given. He only discovered this dynamite. Okay, it's a very strong explosive. It causes itching. Okay, when you touch the dynamite, it causes itching in your body. So very careful while you'll be doing with the dynamite. For blasting powder is the commonly used thing. The gunpowder is a mechanical mixture of charcoal, saltpeter and sulfur. This you have to memorize. The portions of charcoals or the proportions of charcoals include saltpeter, salt by weight. By weight, what proportion it has to be? 15:75:10. Sometimes saltpeter is substituted by chili saltpeter. വെടിമരുന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് chili saltpeter എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes it may be substituted by chili saltpeter. Okay, but as chili saltpeter absorbs moisture, it is difficult to keep such powder for a long time. Okay, അത് മേടിച്ചിട്ട് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ മേടിച്ചിട്ട് അധികം നേരം വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അത് അപ്പൊ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ. സോ സാൾട്ട് പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല.
അപ്പോൾ what are the explosives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dynamite and blasting powder. Okay, that you have to write. Then other explosives: blasting gelatin, codit, gel lignite, gun cotton, liquid oxygen, rock and rock. ഇതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിച്ച് പഠിക്കും. Then comes the very important topic: dressing of stones. The stones after being quarried are to be cut into suitable sizes and with suitable surfaces. Okay, നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോൺ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഡെഫിനിറ്റ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സർഫസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പർപ്പസ്. എന്തിനാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റോണിന്റെ ക്വാറിയിൽ നിന്ന് കല്ല് എടുത്ത് അതേപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന്റെ സൈഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. ടു മേക്ക് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം ക്വാറി ഈസി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ. ഒരേ സൈസിലെ കല്ലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ടു ഗെറ്റ് get the desired appearance from stone. നല്ല അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ. ടു സ്യൂട്ട് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേഷൻ. കല്ല് ചെത്തൽ തന്നെയാണ് സംഭവം കേട്ടോ, കല്ല് ചെത്തലാണ്. ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോക്കൽ മെൻ നിയർ ക്വാറി ഹു ആർ ട്രെയിൻഡ് ഫോർ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്. നല്ല ലോക്കൽ മെന്നൊക്കെ വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വൃത്തി ചെത്തിയെടുക്കാം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചെത്തലുണ്ട്. ഒന്ന് ക്വാറിയിൽ നിന്ന് ചെത്തുന്നതിനെ ക്വാറി ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇത് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ചെത്തുന്നതിനെ സൈറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, So two types of dressing. Quarry, if you are doing it in the quarry itself, it is called quarry dressing. If you are doing it at the site or work site, means site dressing. Quarry dressing, ഇവിടെ double underline ആണ് വേണ്ടത് quarry dressing ന്റെ ഇവിടെ. So the stones roughly dressed to secure following disadvantages. എന്തിനാണ് quarry dressing ചെയ്യുന്നത്? At quarry site cheap labor may be available. ചെറിയ പൈസക്ക് quarry site ചെത്തി കിട്ടും. So അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റോൺ ചെയ്ത് പൊട്ട സ്റ്റോൺ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ ഇറഗുലർ ആൻഡ് റഫ് പോർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് മേ ബി റിമൂവ്ഡ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മോശം സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്വാറി ഡ്രസ്സിംഗിന്റെ. ദ നാച്ചുറൽ ബെഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് പ്രൊമിനന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ക്വാറി ഡ്രസ്സിംഗ്. ഏതാണ് നാച്ചുറൽ ബെഡ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരല്ലേ ചെത്തിയെടുത്തവർക്ക് അറിയാലോ ഏതാ നാച്ചുറൽ ബെഡ്. ദ സ്റ്റോൺ വെൻ ക്വാറിഡ് ഫ്രഷ്ലി കണ്ടെയ്ൻ ക്വാറി സാപ്പ് and hence they are comparatively soft and can be easily dressed. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു മീൻ പിടിച്ചാൽ എന്താവും? അത് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കല്ല് ചെത്തിയെടുത്താൽ അതിന്റെ ആ ക്വാറി സാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് മെല്ലെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈസിലി ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് സാപ്പാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ചെത്തി കളയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനിഷസ്. ഇത് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം 3 ആണ്. 1 and 2 മാത്രമേ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടു. ലേണിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം 3. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സർഫസ് ഫിനിഷസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആക്സ്ഡ് ഫിനിഷസ്. This type of finishing is used in hard stones like granites where the dressing is done with the help of an axis. Okay, axe വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ആക്സ്ഡ് ഫിനിഷ്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നല്ല. സോ such a finish is known as axe finishes. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്സ് എന്താന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ചെറിയ കുട്ടി മഴുണ്ട്, ആ മഴു വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്യും. They are called axed finishes. Then bossed or drawed finish. The boss is used to make non-continuous parallel marks on the stone surface. These marks may be horizontal, inclined or vertical. A boss is a chisel having an edge width of about 60 mm. ഒരു ചിസൽ about 60 mm ഉള്ള അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് പാരലൽ മാർക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് സ്റ്റോണിന്റെ സർഫസിന് മേലെ. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷസ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷസ് ആർ നോൺ ആസ് ബോസ്റ്റഡ് ഓർ ഡ്രോഡ് ഫിനിഷസ്. ഇത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ബോസ്റ്റർ ആണ്. ബോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ചീസൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവാം, വെർട്ടിക്കൽ ആവാം, ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് chisel drafted margins. In order to obtain uniform joints in stone, the margins are placed which may be either squared or pitched or chamfered. മനസ്സിലായ? ഒരു മാർജിൻ വെച്ചിട്ട് ചിസൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാർജിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ആ മാർജിൻ ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഫിനിഷ്. ഇത് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചിസൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കും 10 mm or 20 mm, എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ചിസൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനിഷസ് ആണ്. സർക്കുലർ ഫിനിഷസ്, നമ്മളൊരു കല്ലിനെ റൗണ്ടായി ചെത്തിയെടുത്താൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സർക്കുലർ. ഒരു കോളത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ, ഒരു കോളത്തിൽ. ഇത് മേ ബി ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സർക്കുലർ ഫിനിഷ്. ഡ്രാഗ്ഡ് ഓർ കോംബ്ഡ് ഫിനിഷ്, നമ്മൾ ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് വാരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ ഒരു ഫിനിഷ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രാഗ്ഡ് ഓർ
combed finish. Next, furrowed finish. This type of finish, a margin about 20 mm. ഒരു 20 mm മാർജിൻ ഉണ്ടാവും. ഈസ് sunk on all edges. ഈ ഭാഗം, ഈ വെള്ള ഭാഗം എന്താവും, താണിട്ടായിരിക്കും. അത് ചെത്തി താഴ്ക്കും. ഈ ഭാഗം പൊങ്ങിയിട്ടും ഇരിക്കും. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു പ്രൊജക്ട് 15 mm. ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്താവും, പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. 15 mm മാത്രമേ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. 20 mm ഈ ഭാഗം താണിരിക്കും. ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഇത് 20 mm ആണ് ഈ ഔട്ടർ ഡെപ്ത്. ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുക, ഓൺലി 15 mm പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഈ സ്ലാൻഡിങ് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ പകുതി വരെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാലേ 15 mm നമുക്ക് ഡെപ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 20 തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടണ്ടേ. ഈ സ്ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ് ടു എത്ര ഉണ്ടാവും, 5 mm വരെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് 20 കിട്ടും. എ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രൂവ്സ് അബൌട്ട് 10 mm വൈഡ്. ഒരു ഗ്രൂവ്സ് 10 mm വൈഡിലെ ഗ്രൂവ്സ് ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരക്കും ഇതിന്റെ മേലേക്ക്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈസ് ജനറലി അഡോപ്റ്റഡ് ടു മേക്ക് കോയിൻസ് പ്രൊമിനന്റ്. കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോർണറിൽ കൊടുക്കുന്ന കല്ലിനെയാണ് കോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോയിൻസിനാണ് ആക്ച്വലി ഫറോഡ് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫറോഡ് ഫിനിഷിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റെഡിയാക്കും. നെക്സ്റ്റ്, മോൾഡഡ് ഫിനിഷ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടൈലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല മോൾഡഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാറില്ലേ? അത് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. The surface of stone can be molded in any desired shape so as to improve the appearance of the molding can be done by hand or machine. ചെറിയ പൈപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. തേപ്പ് മോൾഡിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനതൊന്നും നടക്കൂല. സം amount of എന്താ പറയണ്ടേ, ആക്സസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോൾഡഡ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഹാമർ ഡ്രസ്ഡ് ഫിനിഷ്. ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും? ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ദ സ്റ്റോൺസ് ആർ മെയ്ഡ് റഫ്ലി സ്ക്വയർ റെക്ടാംഗിൾ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ വാലേഴ്സ് ഹാമർ. ഇതാണ് വാലേഴ്സ് ഹാമർ. ദ ഹാമർ dressed stone have no sharp or irregular corner and have comparatively even surface so as to fit well in machinery. ഹാമർ ഡ്രസ് ആയ ഫിനിഷ് മെഷീനറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമർ വാളർ ഹാമർ. അത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? റഫ്ലി സ്ക്വയർ ഓർ റെക്ടാംഗുലർ. നെക്സ്റ്റ്, പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സ്മൂത്ത് വിത്ത് എ ചിസൽ. ഒരു ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിനിഷിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലെയിൻ ഫിനിഷിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിസൽസ് ആണ്. ചെറിയ ചിസൽസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല മിനുസമുള്ള പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർബിൾ ആവാം, ഗ്രാനൈറ്റ് ആവാം, എനി സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ആവാം. ഓക്കെ, പിന്നെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ഫിനിഷ്. നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, ഇലയുടെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ. അതുപോലെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 mm മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഇടക്ക് 20 mm മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇറഗുലർ സിങ്കിങ്സ് ആർ മെയിൻ. ഈ ഇതിന്റെ 20 mm മാർജിന് പുറമെ ഈ ഇതിന്റെ ഇടക്കുള്ള ഭാഗമില്ലേ, അത് 10 mm എന്തായിരിക്കും, വൈഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 mm വൈഡ് ആണ് അറൌണ്ട് ദി സ്റ്റോൺ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഭാഗം 10 mm താണിരിക്കും. ഓക്കെ, 10 mm വൈഡ് ആയ സാധനം ചെത്തിയിട്ട് താക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പോർഷൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കാണും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മാർജിൻ അബൌട്ട് 10 mm വൈഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറൌണ്ട് ദ ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് സിങ്കിങ്. ഡെപ്ത് ഓഫ് 5 mm. സോറി, ഡെപ്ത് 5 mm ആണ്. 15 mm ആണ് ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ഡെപ്ത് 5 mm ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു പോയിന്റർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് മുരുമുര ഉള്ളൊരു എന്താക്കും, പോക്ക് മാർക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആ സങ്ക് ഒരു സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, പോളിഷ്ഡ് ഫിനിഷ്. പോളിഷ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലോസി, നല്ല ഗ്ലോസി സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് മാർബിളിന്റെ മേലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷാണ്. മാർബിളിന്റെ ഗ്രാനൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലായ? പോളിഷ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മാർബിൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ആൾ വരലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്. ദെൻ പഞ്ച്ഡ് മെഷീൻ. ദിസ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ്. അത് നമ്മുടെ എനി സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ ഇസ് ഡ്രസ്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പഞ്ച്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ സം ഡിപ്രഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ ആക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എ 25 mm വൈഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഞ്ച്ഡ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഞ്ച്ഡ് ഫിനിഷ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 25 mm വൈഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ. സാധാരണ ഒരു 20 meter വൈഡുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോണിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പഞ്ച്ഡ് മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ആ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, റബ്ബ്ഡ് ഫിനിഷ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഇസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ റബ്ബിംഗ് എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വിത്ത് എ സർഫസ് ഓർ
by rubbing the surface with the help of a suitable machine. The water and sand, നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതുപോലെ സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റബ്ബ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് അത് മുരുമുര ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വഴുതി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റബ്ഡ് ഫിനിഷ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. Then scabbling finish. This type of rough dressing in which the irregular projections are removed by scabbling hammer. Irregular projections എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിനിഷിംഗ്, നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. ദിസ് കോൾഡ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഫിനിഷ്. ഇതാണ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ. നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ഓർ റോക്ക് ഫേസ്ഡ് ഓർ ക്വാറി ഫേസ്ഡ് ഫിനിഷ്. Sometimes as obtained from the quarry possess smooth surface and they can be directly pasted on the surface on the work. ചില സമയത്ത് നല്ല സ്റ്റോൺസ് ആ കിട്ടും, അത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, നേരെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടാക്കും. ദേ ആർ സെൽഫ് ഫേസ്ഡ്, അതൊന്നും വേണ്ട, അത് ഫിനിഷ്ഡ് തന്നെയാണ്, ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓർ റോക്ക് ഫേസ്ഡ് ഓർ ക്വാറി ഫേസ്ഡ് ഫിനിഷ്. നോ നീഡ് ടു ഡു എനിത്തിങ്. നെക്സ്റ്റ് സങ്ക് ഫിനിഷ്. ഈ ഭാഗം കണ്ട, ഇതൊക്കെ ഒരു സങ്ക് ഫിനിഷ് ആണ്. ദിസ് ഫിനിഷ് is obtained by sinking the surface below the original in the form of wide grooves, chamfers, inclined surfaces. ഇത് വൈഡ് ഗ്രൂവ്സ് ആണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഫിനിഷിങ്ങിന്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനിഷിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈഡ് ഗ്രൂവ്. ഇത് ക്യാംഫർ ഫിനിഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ, ഈ ചിത്രം കിട്ടും, ഈ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്യാംഫേഴ്സ്. ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ആവാം, ഇനി വൈഡ് ഗ്രൂവ്സ്, ദിസ് വൈഡ് ഗ്രൂവ്സ്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷിനെ സങ്ക് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയും. സങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ ഒരു പ്രതലത്തിനെ തട്ടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്രതലം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെപ്തിൽ താഴെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, they are called sunk finish. ഇനി വെർമിക്കുലേറ്റഡ് ഫിനിഷ് ആണ്. കണ്ട, വേംസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു റെറ്റിക്കുലേറ്റഡ് ടൈപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ സിങ്സ് ആർ മോർ കർവ്ഡ്. ഇവിടെ കണ്ട, നല്ല കർവ് ചെയ്ത ഫിനിഷ് കണ്ട, കർവ് ചെയ്തിലെ ഫിനിഷിനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. എ വാം ഈറ്റൺ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു വാം ഈറ്റൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവും. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെർമിക്കുലേറ്റഡ് ഫിനിഷ്. വെർമി വേം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഫിനിഷസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്. സോ go through all the stones. We'll be having more videos and more images in YouTube as well as in Google. Just type it and study all the points thoroughly. Okay, thank you for listening. Thank you.